Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Am I audible and visible properly? Yes, sir. We can wait 3 minutes more for our other members for this class. So good evening to everybody. So we can start for today's class. And today is 21st of May, 2024. And today we do have the Science and Digital Tech class. So last class, what we have learned, do you remember those things? The OSI layers we have studied, right? The OSI 7 layers. Those layers are physical layers, then data link, network layers, transportation session, presentation, and application last of all. So these 7 of the layers are actually shown over here that you can see over here in this image. And you can see in the physical layers, the media signals and the binary transmissions are happen over here. And physical addressing are happened in the data link. Then path destination and the logical addressing are happened over here. The things you can see that there are 2 routers are over here, and some of the network links are given over here. So that's it. That's called the network layer, and end-to-end connection and the reliability is the transportation layer. Did you remember that when somebody sent one of the books with the several pages,
the transportation layer actually communicate with both of the parties for signify uh, the address, actually signify the address, not only the address, also the elements which communication media they can use actually. And then session layer is the ether host communication, and presentation layer data representation, and encryption is going over here. And last application layers are for the network process to the application. Different kind of applications we can see, just like Google, Bing, and other search engine also included inside it. So 7 OSI layers are actually right now in front of our eyes. That is the physical, data link, network, transportation, station, presentation, and application. So now we have two different models I talked about, right? Two different models. One is OSI, that is open source interconnection or open system interconnection, whatever it is. And another is TCP IP, that is internet protocols. Look, the layer, here there are 7 of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of them. OSI model, we have better ideas, but we need to get idea about the TCP IP model. Here, look, for the 3 of the layers for OSI, TCP IP model has only 1 layer for this, that is application. Like application, presentation, and session, for 3 of the layers, for TCP IP, it is 1 layer, that is application layer. And transportation layer is also over here, and network layer is also over here. But for 2 of the models, data link and physical, that is denoted by the network access. So I think if somebody asks you about the OSI and the TCP IP model and the layers, you can easily say about those layers. Now we can see different kind of cables over here that is used for the networking purposes. Like over here from the A portion, we can see the twisted pair cable, and then we can see the coaxial cable, and last the optical fiber cable. So in your home internet, sometimes you see when you took the connection from the broadband, they ask you that which cable we will provide, right? এটা জিজ্ঞেস করে না যে স্যার কোন কোন কেবল দিয়ে দিব, অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে দিব নাকি সাদা তার দিয়ে দিব, রাইট? সো ওরা যেটাকে সাদা তার বলে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টুইস্টেড পেয়ার কেবল. And there is optical fiber cables over here. Here you can see how the optical fiber cable works actually. There is a light over here. Look, there is a light over here. So it works, depends upon the light and the light signal. So where is the use for the coaxial cables? Can anybody say? কোএক্সিয়াল কেবলটার ইউজটা কোথায় ছিল, বা কোথায় এখন কি হয় কোএক্সিয়াল কেবলের ইউজ? এই কোএক্সিয়াল কেবলটা আমরা আসলে কি কাজে ইউজ করি? মানে আমাদের বাড়ি ঘরে এখন কি এই কোএক্সিয়াল কেবলস এক্সিস্ট করে? স্যার এটা না রিপ্লেস হয়ে গেছে স্যার, ওই যে অপটিক্যাল ফাইবার হোয়াইট কালার, যে আপনি তারটা সাদা তার যেটা বলে ওরা, না, অনেকটা রিপ্লেস এখানে হয়ে আমার গেছে কোয়েশ্চেন ছিল যে এটা আসলে ইউজেসটা কি, এটা ইউজেসটা এখন
অনেক জায়গাতেই নাই, কারণ হচ্ছে এইটা ইউজেস ছিল যখন ডিশ অ্যান্টেনা ছিল আর কি। সো স্যাটেলাইট টিভি বা স্যাটেলাইট কানেকশন বা ইথারনেট কানেকশনের পর আসলে এখন আহ, আমাদের বাসায় এখনো কোএক্সিয়াল কেবল এক্সিস্ট করে, যেটা হচ্ছে টিভিতে আমরা দেখি, ডিশ ডিশ চ্যানেল গুলো দেখি, সেই চ্যানেল গুলোর জন্য এই কোএক্সিয়াল কেবল ইউজ হয়। এবং আগের টিভি গুলোতে হয়তো, স্মার্ট টিভি গুলোতে আসলে এটার কোনো অপশনসই নেই অ্যাকচুয়ালি। সো এটা একটু পুরোনো পুরোনো ধাঁচের কেবল। So let's talk about something else over here. Uh, Here we can see one of the map. The map is Bangladesh Submarine Cable Company Limited, BSCCL. কয়জন আমরা নাম শুনছি এই জিনিসটার, মানে এই প্রতিষ্ঠানটার নাম শুনছি? এটা কি করে আসলে, এটা কাজ কি? স্যার কোম্পানিটার নাম কি বললেন? কোম্পানিটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড। স্যার নাম শুনেছি। This is a company run by Bangladesh government, and if you want to know about the main work of them, they work for giving you the uninterrupted internet services. এখন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বিটিসিএল কি করে, তাই না? বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন যে কোম্পানিটা আছে সেটা সেটা কি করে তাই? সো এইখানে আসলে এই সাবমেরিন কেবল কোম্পানিটা সরাসরি আমাদের বাসায় কিন্তু, বা সরাসরি আমাদের যে ইন্টারনেট অপারেটর গুলো আছে তাদেরকে ইন্টারনেট দেয় না। এইখানে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল যেই জিনিসটা করে, তারা ইন্টারনেটের বিভিন্ন লিংক ঠিক রাখে। যেমন আমি যদি প্রশ্ন করি, এই যে ম্যাপটা, এই ম্যাপটা দেখে একটা জিনিস উত্তর দেওয়া যাবে কি, যে বাংলাদেশে আসলে বাংলাদেশে যে সাবমেরিন কেবলটা আছে সেটা মানে সেটা কোথা থেকে কানেক্টিভিটি আছে, মানে ফার্স্ট কানেকশনটা কোথায়, মানে শুরুটা কোথায় ওই কেবলটার, মানে কোন দেশের সাথে এটা কানেক্টেড? ম্যাপ দেখে বলা যাবে? কনফিউজিং? স্যার বাংলাদেশ না, ওইটা জিজ্ঞেস করতেছি, বাংলাদেশের যে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশনটা আসছে বা সাবমেরিন কেবলটা আসছে সমুদ্রের নিচ দিয়ে, সেটা কোথায় মানে কানেকশনের শুরুটা কোথায়? শেষ হচ্ছে ফ্রান্সে, বাট শুরুটা কোথায়? স্যার এখানে একটা সরি বে অফ সরি, নট বেঙ্গল একটা ফ্রান্সে। পয়েন্ট দিয়েছে। ফ্রান্সে না, মানে শেষটা হচ্ছে তিউনিসিয়াতে। সো শুরুটা কোথায়? সিঙ্গাপুর। ইয়েস, সিঙ্গাপুর। এটা মনে রাখতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, যে আমাদের যে ইন্টারনেট কানেকশনটা আসছে সেটা কিন্তু যেই সাবমেরিন কেবলটা আসছে সেইটা কিন্তু বে অফ বেঙ্গলের নিচ দিয়ে গিয়ে থাইল্যান্ড সি এর উপর মানে নিচ দিয়ে গিয়ে সেটা সিঙ্গাপুরে গিয়ে কানেক্ট হয়েছে। তার মানে সিঙ্গাপুর থেকে আমাদের এই কানেকশনটা আসতেছে। বাই সামহাউ দেয়ার ইজ সাম ফল্ট হ্যাপেন্ড ইন সিঙ্গাপুর, উই উইল বি ডিসকানেক্টেড। সো এটা জানাটা জরুরি না অনেক বেশি? Yes, sir. So this is the universal map for connectivity that এখন যে আমরা ইন্টারনেট গুলা ব্যবহার করতেছি, বা রাইট নাও উই আর ইন জুম। সো এই যে ইন্টারনেটটা আমরা পাইতেছি সেটা কিন্তু সরাসরি সিঙ্গাপুর থেকে আসতেছে এবং সিঙ্গাপুরের সাথে কানেক্টেড। অ্যান্ড তারপরে এই সিঙ্গাপুরের সাথে শুধু আমরা কানেক্টেড না, কিন্তু ইন্ডিয়াও কানেক্টেড। দ্যাটস মিন ওইটা কিন্তু চেন্নাইয়ে গিয়ে কানেক্টেড হয়েছে। এখানে দেখো, চেন্নাইয়ে গিয়ে কিন্তু কানেক্টেড হয়েছে। দেন সেইটা আবার শ্রীলঙ্কাতেও সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, দেন সেটা মুম্বাইয়ে গেছে। তার মানে ইন্ডিয়াতে
অলমোস্ট 2টা কানেকশন আসছে, তাই না? সো ইন্ডিয়াতে 2টা কানেকশন আসছে। সো এইখানে ইন্ডিয়া সামহাউ ইন চেন্নাই দে মেবি দ্য সেটেড আপ ওয়ান অফ দ্য সার্ভার, যাতে কোনো রকম সমস্যা হইলে ইন্ডিয়া ক্যান গিভ দ্য ব্যাকআপ। ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা, ইন্ডিয়া এত বড় দেশ, এত বড় ইকোনমি, যার কারণে কিন্তু তারা করতে পারছে। বাট উই হ্যাভ অনলি ওয়ান কানেকশন। তার মানে আমাদেরকে ব্লাইন্ড করে দেওয়া ইজি, ইন্ডিয়াকে ইজি না, তাই না? যদি কোনো দেশ চায় যে ধরো আক্রমণ করে বন্ধ করে দিবে, এখন ইন্টারনেট তো একটা স্ট্রেংথ। ইন্টারনেট স্ট্রেংথ না, ধরো তোমার তোমার দেশে কোনো একটা অরাজকতা হয়েছে বা কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে, তো তুমি সেটা কিভাবে জানতে পারো? বাই থ্রু ইন্টারনেট, তাই না? থ্রু ইন্টারনেট। তো এখন এই জিনিসটা, এই যে ইন্টারনেট জিনিসটা, সেইটা যদি ব্লাইন্ড হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় সাবমেরিন কেবলে, কেউ ধরো বোম মেরে আম, ই করে দিল, কেবলটা নষ্ট করে দিল, এই যে এখানে যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ, এই লিঙ্কটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এবং এখানে দেখবা যে আমাদের বে অফ বেঙ্গলে বাংলাদেশ নেভি এবং ইন্ডিয়ান নেভি এই জিনিসটাকে পাহারা দেয় সব সময়, যে কেউ আইসা এখান থেকে ক্ষতি ক্ষতি করে দিয়ে যাচ্ছে কিনা, বা অনেক ধরনের ঝামেলা হইতেই পারে। সো এখন তোমাদের মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, তাহলে বাংলাদেশকে খুব রিস্কে আছে? রিস্কে কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নাই, পাকিস্তানও কিন্তু রিস্কে। কারণ পাকিস্তানের দেখো একটাই শুধু লিংক আছে, এই যে সিঙ্গাপুর থেকে যে চ্যানেলটা আসছে সেই চ্যানেলের সাথে। ইভেন তো ইউএইউ কিন্তু দেখো এখানে ডাবল কানেকশন নাই, একটাই কানেকশন এখানে ইউএই তে। সৌদি আরবে একটা, ইজিপ্টে একটা, কায়রোতে একটা, ইজিপ্টে দুইটা, সরি ইজিপ্টে দুইটা। এই দেখো ইন্ডিয়ার মতো ইজিপ্টও দুইটা, দুইটা রাখছে। বাট ইটালিতে একটা, দেন টিউনিশিয়ায় একটা, টিউনিশিয়ায় দুইটা, সরি টিউনিশিয়া হচ্ছে দুইটা, এন্ড লাস্ট হচ্ছে ফ্রান্সে গিয়ে এটা শেষ হয়েছে। তো এখন আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তাইলে কি আমরা খুব রিস্কে আছি? যেহেতু আই একটা থিংক নো। ইলেকশন। আচ্ছা, সো যদি রিস্কে না থাকি, তাহলে হচ্ছে আমরা আমাদের ইন ফিউচার চিন্তা করে আহ আমাদের প্রোটেকশনটা কিভাবে মেজার করছি তোমরা কি, মানে অলরেডি কিন্তু এটা মেজার করা হয়ে গেছে, মানে এই প্রোটেকশনটা নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের দেশে, যে এইখানে যদি কোনো রকম ঝামেলা হয়, ধরো সিঙ্গাপুর থেকে যে কানেকশনটা আসছে সেটাতে যদি কোনো ঝামেলা হয়, উই ক্যান সার্ভাইভ। কিভাবে? হাউ? বিকজ বাংলাদেশ মেবি ফোর্স এরা হচ্ছে কি ওখানে আর কি পাহারা দিচ্ছে, নো, তো কোনো চান্স এটা নেই। তো, এইটা তো মানে ধরো তোমার বাড়ির গেট, সেখানে গেটে দারোয়ান আছে, সে গেটের দারোয়ান কিন্তু গেট পাহারা দিবে। তারপরেও কিন্তু তুমি কি লাগাইছো? সিসিটিভি লাগাইছো না? এইটা একটা মেজারমেন্ট আর কি। এটা একটা মানে প্রিকশন, যে দারোয়ানের উপরে তুমি খালি নির্ভর করতেছো না, তুমি সিসিটিভিও লাগাইছো, তাই না? তো আমি একটা হিন্ট দিলাম এরকম, মানে একটা এক্সাম্পল দিলাম। তো এই জায়গায় বাংলাদেশেরও কিন্তু একটা সিসিটিভি আছে, এবং আরেকটা সিসিটিভি বাংলাদেশ লাগাইতে যাচ্ছে। সেটা কি? কারো মাথায় আসতেছে না? স্যার ইন্ডিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ। ইন্ডিয়া। কি ইন্ডিয়া কেন? ও তো আরেক দেশ, না ওর মানে কথা বাদ স্যার দাও। আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে ইন্ডিয়া আমাদের হেল্প করবে এমন কিছু? আরে ইন্টারনেটে কিভাবে হেল্প করবে? ও নিজেই তো বিপদে পড়ে যাবে। ওর এখানে মুম্বাইয়ের কানেকশন বন্ধ হয়ে যাবে, চেন্নাই থেকে ওর সাপোর্ট দিতে হবে। ও তো তখন আমাদেরকে দেখার সময় নাই। কারণ ইন্ডিয়া এমনিতেই একটা আহ, মানে জাতিগতভাবে একটু নিজেরা নিজেদেরকে দেখতে পছন্দ করে, বাইরের কাউকে পছন্দ করে না ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি। কারণ নিজের বিপদ আগে সামলাবে ও, তারপরে না অন্যের বিপদ সামলাবে। বাট আমাদের বিপদ কিন্তু দেখতে হবে না ওকে, তার আগেই আমরা আমাদের বিপদটাকে থেকে উদ্ধার হতে পারবো। কিন্তু সেটা প্রসেসটা কি, সেই জিনিসটা কি? আচ্ছা, এত এত চিন্তা এত ধোঁয়াশার মধ্যে না রেখে আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। এটা অলরেডি কাজ চলতেছে, এবং স্যাটেলাইট অলরেডি কানেক্টিভিটির মধ্যে আনার প্রসেসটা চলতেছে। যখন এটা পুরোপুরি
কানেক্টিভিটি চলে আসবে, তখন যে জায়গাগুলো রিমোট জায়গা, যেখানে তোমার ইন্টারনেট বা সাবমেরিন কেবল পৌঁছানো যায় না বা কেবল দিয়ে ইন্টারনেট দেওয়া যাবে না, সেখানেও কিন্তু ইন্টারনেটের আওতায় আনা যাবে। ঠিক আছে, সো স্যাটেলাইট 2 এখন লঞ্চ হইতেছে। তো দুইটা সিসিটিভি আসতেছে আমাদের। তার মানে আমাদের এখানে বোম্বিং করে উড়াই দিলেও আমাদের কোনো সমস্যা নাই, আমরা ওদেরকে থেকে উড়াই দিতে পারবো, স্পেস থেকে উড়াই দিতে পারবো। ঠিক আছে, সো দ্যাটস হাউ দ্যাটস হাউ অ্যাকচুয়ালি দিস থিংস ওয়ার্ক। সো এই জন্যই কিন্তু প্রত্যেকটা দেশে দেখবা যে অনেকগুলা করে স্যাটেলাইট থাকে। সো এরা এই দেখো, এই যে ফ্রান্স ফ্রান্স কেন চিন্তা করতেছে না যে আমার একটাই কানেকশন আছে? কারণ ফ্রান্সের স্যাটেলাইট ধরো 200-র উপরে স্যাটেলাইট আছে ফ্রান্সের, এবং কোনোটা এক একটা এক এক রকম কাজ করে। সাম স্যাটেলাইট ওয়ার্কস ফর রিমোট অবজারভেশন, কেউ হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে ডেটা দিতেছে, কেউ হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ডেটা দিতেছে, কেউ হচ্ছে মিলিটারি গ্রেড স্যাটেলাইট। মানে ধরো তুমি তোমার ফাইটার প্লেন প্লেন সব নাই, কিছুই নাই, তখন তোমার শেষ আক্রমণ করতে হবে না। মানে ধরো যারা তোমার এনিমি, তাদেরকে দেখাইতে হবে না স্ট্রেংথ, যে আমাদেরও আছে স্ট্রেংথ, তুমি ভাইবো না যে তুমি শেষ করে দিছো সব। সো এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা করার জন্য দেয়ার উইল বি দ্য সেকেন্ড, আমাদের কোনো মিলিটারি গ্রেড স্যাটেলাইট নাই। ইট ইজ ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড থিং অ্যান্ড ব্যাড থিং বোথ। আমাদের কোনো মিলিটারি গ্রেড স্যাটেলাইট নাই, দুইটা স্যাটেলাইট আছে। দুইটা স্যাটেলাইট আছে কি, মানে আরেকটা তো নিউলি লঞ্চ হইলো। তো দুইটা স্যাটেলাইটের দুই ধরনের কাজ। একটা স্যাটেলাইটের কাজ হচ্ছে কমিউনিকেশনটাকে ঠিক রাখা, সেকেন্ড স্যাটেলাইট টা হচ্ছে তোমার এনভায়রনমেন্ট এবং এগ্রিকালচারকে সে কি করবে, দেখে শুনে রাখবে। সো দ্যাট উড বি দ্য থিং। এখন কথা হইলো যে এই যে স্যাটেলাইট গুলার পজিশন, এই পজিশনটাও কিন্তু নির্ভর করে। আমাদের পজিশনে কিন্তু ইন্ডিয়ার অনেকগুলা স্যাটেলাইটস আছে, মানে ঠিক আমাদের মাথার উপরে। তার মানে ইন্ডিয়া অবজারভেশন করতেছে আমাদেরকে খুব ইজিলি, যে বাংলাদেশের মানুষজন কি করতেছে, তাদের মোটিভেশন কি। ইন্ডিয়ার কিন্তু এই যে আমাদের এরা কিন্তু হেভি চালাক জাতি। দেখো দুইটা লিংক রাখছে এরা, শুধু লিঙ্কই রাখে নাই, তাদের কিন্তু আবার অনেকগুলো স্যাটেলাইটও আছে। তো যাই হোক, so we are safe. That's what I wanted to say, that even though যখন যে satellite number 1 will be workable, and it is workable actually. এখন যেই জিনিসটা হবে যে গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে এইটার কন্ট্রোলিংটা অ্যাকচুয়ালি করা হবে যখন, তখন হচ্ছে রিমোট এরিয়াগুলা যেগুলো দুর্গম পার্বত্য এলাকা, সেখানেও কিন্তু ইন্টারনেট অলমোস্ট চলে যাবে। সো নাও আমরা কিন্তু এই জিনিসটা সবাই পারি, তাই না? নিজের আইপি অ্যাড্রেস খুঁজে বের করতে টু ওয়েসে। একটা হচ্ছে ফাইন্ড মাই আইপি ওয়েব থেকে, আর যদি ওয়েব না থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, আমরা যাই স্টার্ট বাটনে গিয়ে সেখানে রানে গিয়ে তোমার আইপি কনফিগ নামের একটা জিনিস লিখি, তাই না? লিখে আমি যখন এন্টার বাটন প্রেস করি, তখন আমাকে আমার এই যে আইপি ভার্সন 4, দেখো এখানে লেখা আছে আইপি ভার্সন 4, আইপি ভার্সন 6, এই ধরনের একটা আইপি দেয়। দেখো এখানে কি কানেকশন আছে, 192.186, এইটা হচ্ছে মোটামুটি সব ক্ষেত্রেই কমন। এন্ড তারপরে কমন না, তারপরে হচ্ছে 1.105। এবং আমরা কিন্তু আরো একটা জিনিস করতে পারি, সেটা হচ্ছে পিং করতে পারি। পিং করে কি দেখতে পারি, পিং করে দেখতে পারি যে ইন্টারনেটের যে টাইম ডিউরেশন বা ফাইল ট্রান্সফারের যে টাইম ডিউরেশন, সেগুলো আমরা বিট বাই বিট কিন্তু দেখতে পারি পিং করে, রাইট? এই জিনিসটা আমরা করছি সবাই অল্প স্বল্প। এবং যখন প্রথম কম্পিউটার আসছে, তখন এই জিনিসটা যখন চালু করে দেওয়া গেছে, মানুষ ভাবতো যে হ্যাকিং করতেছে বা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাকার হয়ে গেছে আর কি। অনেক আগের কথা এটা, তো তখন প্রথম উইন্ডোজ 98 বা এই ভার্সনের কম্পিউটার ছিল। কারণ তখন হ্যাকিং বলতেই বুঝতো কি, যে এরকম এরকম কোড ডেটা আসতে থাকবে সামনে, এন্ড দ্যাট উড বি ফাইন। তো তখন ম্যাজিক দেখানোর জন্য অনেকেই যারা এই জিনিসগুলো বুঝতো, তখন এইগুলা নিয়ে কাজ করতো। এবং আমরা খুব অবাক হইতাম যে
হায় হায়, কম্পিউটার হ্যাক হয়ে গেছে বোধহয়। আসলে তো তা না, আসলে সে আইপি কনফিগারেশন করতেছিল এবং সে পিং করে দেখতেছিল যে তার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি কত। সো বিফোর গোয়িং টু সায়েন্স, আরে এটা কি হচ্ছে? সো এইখানে কিন্তু you can see the application layer sending device, receiving device that you can write right now just because we have learned about this over here. And OSI and TCP IP model we have learned. And we learned about different type of cables and also the connectivity. We can find right now the IP address from the CMD command. And also uh, we can make a network. তাহলে আমরা এখন কিভাবে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে we know. তাহলে ফার্স্ট স্টেপে কি করতে হবে? At first we will check whether the two computers are well functioning and all the things are okay. কেন এই জিনিসটা বলা হয়েছে? I know Leah can say, and all of you can say actually. Right? মুশফিক, এনি আইডিয়া কেন এই কথাটা বলছে যে সব ফাংশনিং ঠিকঠাক আছে নাকি চেক করতে হবে? জাস্ট বিকজ যে কোনো প্লাগইনস তো নষ্ট থাকতেই পারে, তখন কি না তুমি নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতে পারবে না। সো সেকেন্ড, insert the RJ45 connection at the two side of the cable into LAN port of the two computers. এখানে RJ45 কেবলটা কোনটা? তোমরা কি আরেকটা কেবলের নাম শুনছো? which is Cat6. কোনটা Cat6 আর কোনটা RJ45? আচ্ছা আমরা একটু দেখি, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের মনে থাকবে এই জিনিসটা। Just a second. আরে ওই যে আমরা টুইস্টেড কেবল দেখছিলাম না, মনে আছে? এই যে এখানে yeah. So এখন বোঝা যাচ্ছে RJ45 কেবলসটা আসলে কোনটা। আমরা যে ওই যে রাউটারের সাথে কানেকশন দেই যেটা, যেই কেবলটা দিয়ে, তাই না? কম্পিউটার থেকে রাউটারটাকে কনফিগারেশন করতে যে কেবলটা ইউজ করি, দ্যাট ইজ কল্ড RJ45। ইভেন দো ওই যে বলে না সাদা তার দিয়ে তোমাকে ইন্টারনেট দিব, এই যে সেই সাদা মশাই, RJ45 মশাই। এই তারা যে ঢুকে যাচ্ছে, দরকার নেই। সো মোটামুটি তো এতক্ষণ যা বললাম সব ক্লিয়ার নাকি? কোনো প্রবলেম আছে? So next step, now let us set up the IP address for this, and we will type control panel on the Windows search bar and press enter.
সো কন্ট্রোল প্যানেলে যাইতে হবে জাস্ট বিকজ কন্ট্রোল প্যানেলেই তো তোমার নেটওয়ার্ক এন্ড ইন্টারনেট অপশনটা থাকে, রাইট? So when control panel appears, so we will check the network and internet options. Look, এই অপশনটা আমরা সবাই দেখছি, তাই না? কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে আমাদের কোনো ঝামেলা হইলেই আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে চলে যাই, ওখানে গিয়ে হয়তো প্রোগ্রাম আনইনস্টল করে দেই, অথবা হার্ডওয়্যার কোনো কানেকশনের ঝামেলা থাকলে সেটা দেখি, স্পিকার টিকারে কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা দেখি, রাইট? বা ব্লুটুথ কানেকশনে কোনো কিছু থাকলে, সাউন্ড সিস্টেমে কানেকশন থাকলে, বা প্রিন্টারে কোনো কানেকশন যদি কোনো সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কি আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে সেই সমস্যাটা we will solve those problems from the control panel. And then in the step 4, click the network and sharing center that is here. কারণ যেহেতু আমরা একটা নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করতেছি, সো নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টারে আমাদেরকে যাইতে হবে। যাওয়ার পরে নেটওয়ার্ক এন্ড শেয়ারিং সেন্টারে আমরা যখন ঢুকলাম, তখন there is some of the options you can see in your left hand side. এখানে ক্লিক করার পরে when you will click over here, left side you will see some options. So option yes. Sir, I think it would be better if you show us practically. I mean, আপনি আপনার কম্পিউটারে আর কি করিয়ে দেখালে ভালো হয়। তাহলে আমার আমরাও আর কি সাথে সাথে করতে পারবো। Yes, sir. actually I don't have two computers. এটা করতে হলে তো দুইটা কম্পিউটার লাগবে। না স্যার, এই বুক তো আমাদের কাছে আছে, আমরা বুকের এটা দেখলাম, আপনি এখানে প্র্যাকটিক্যালি করিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে জাস্ট আ সেকেন্ড, আমি আমার কন্ট্রোল প্যানেলে যাই। সাধারণত যখন জুম চলে আমার কম্পিউটার বলে ছেড়ে দাও, মা কাইন্দা আছে, এরকম অবস্থা। So it takes time. So control panel. Okay, I'm trying my best to. Okay. How I am describing these things over here, look at this option, network and internet. So here we need to enter. And after that, we need to enter here. And just like when we will enter over here, we have to go to the left side and we can see some of the options. Look, change the adapter setting and control panel home that was we was there. Look here, I am connected with my router. Look, this is my Wi-Fi router. That's what giving me internet over here. So till now we are here. We are here. So change the adapter settings over here. Look, there is when I will connect. I don't connect. I'm not connected with anything. So when I will go to the change adapter settings, look, I don't have any local area connection. Look, but when I will connect with one of the PC, it will be open like this. বুঝে গেছে? এখানে এখানে আমার যেহেতু আরেকটা পিসির সাথে কানেকশন নাই, সেই জন্য স্যার এটা আরেকবার রিপিট করে দেখাবেন? হ্যাঁ জি অবশ্যই। So first I have to go to the control panel. Control panel first. এতটুকু তো ঠিক আছে, তাই না? Yes, sir. Then I have to go to the internet, network and internet. Then after that I have to go to the network sharing center. এইখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখা ভালো, সেটা হচ্ছে যে এই যে নেটওয়ার্ক শেয়ারিং সেন্টারে যাইতেছি, এখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের যে ওই যে অনেক সময় দেখি না আমরা যে প্রিন্টারকে ওয়্যারলেসলি কানেক্ট করে, Yes, sir. এইখান থেকেই কিন্তু করে। That's true. হ্যাঁ, এখান থেকেই করতে হয়। তো চেঞ্জ অ্যাডাপ্টার সেটিংসে আমরা গেলাম এখানে। সো ইফ দেয়ার ইজ সাম অফ দ্য প্রিন্টার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড টু মাই রাউটার, অলসো ইট উইল শোন ওভার হিয়ার। যেহেতু আমার কোনো প্রিন্টার নাই, সেই জন্য এখানে শো করতেছে না। ঠিক আছে?
বা আমি কোনো ক্যাবল দিয়ে কোনো লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড নাই, সেই জন্য এটা শো করতেছে না। এই দেখো ক্রস দেখাইতেছে। ইভেন তো আমি দেখো এই যে ইথারনেটের সাথে সংযুক্ত না। ইথারনেটটা কোনটা? ওই যে ক্যাবল সংযোগ করে না এর সাথে, ইয়েস স্যার। স্যার কম্পিউটারের পিসির সাথে। সাথে যেগুলো হ্যাঁ কানেক্ট পিসির হয় সাথে মেইনলি। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যাবল কানেকশন দিয়ে যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেয়, সেইটা কিন্তু এই যে এইটা ইথারনেট কানেকশন, এটাও কিন্তু নাই আমার। তাহলে আমি শুধু কার সাথে কানেক্টেড? আমি খুব ডেঞ্জারাস উপায়ে আছি, যে শুধু রাউটারের সাথে কানেক্টেড। রাউটার, ইফ রাউটার ডিসফাংশন, I will never connected with anything. So that's the thing over here. আচ্ছা, আমরা একটু সামনের দিকে যাই। দেখো এইখানে কিন্তু এই যে দেখো ইথারনেটের সাথে সে কানেকশন দিছে, তার মানে আরেকটা কম্পিউটারের সাথেও কিন্তু তার কানেকশন আছে। এই দেখো ভার্চুয়াল বক্স হোস্ট বাই ইথারনেট অ্যাড্রেস। সো এইখানে আমার নাই কেন? কারণ আমি কারোর সাথে কানেক্টেড নাই, সেই জন্য এখানে কানেকশনটা দেখাচ্ছে না। যখনই কানেকশন দিব তখনই কিন্তু এই জিনিসটা চলে আসবে, বা এইখানে এটা ওয়ার্কেবল ফাংশনেবল হবে এই যে এটার মতো। সো আমি ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড উইথ আদার পিসি। এখানে দেখাইতেছে আদার পিসি, এখানে পিসিটা আসলে পিসি না, পিসিটা হচ্ছে আমাদের রাউটার। সো এখন তোমরা আমাকে বলো, এই যে আমরা মোবাইল থেকে মাঝে মধ্যে আমাদের পিসি চালাই না, মানে মোবাইল ডেটা থেকে, ইয়েস স্যার। Yes, sir. ওইখানে এই তিনটা অপশনের কোন অপশনটা ওপেন থাকবে? স্যার ল্যান, স্যার লোকাল এরিয়া কানেকশন। নো নো, ইটস রং। এইটা ওই রাউটারের কানেকশনই দেখাবে অ্যাকচুয়ালি। তখন তোমার Wi-Fi. হ্যাঁ, তোমার মোবাইলটা তখন রাউটার হিসেবে কাজ করবে নেটওয়ার্কে। ও বুঝছি। বলছি তখন মোবাইলটি রাউটার হিসাবে কানেক্টেড হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আমরা পকেট রাউটার নিয়ে ঘুরি না মাঝে মধ্যে কোথাও যাওয়ার সময়, ধরো গ্রামে ট্রামে যাওয়ার সময় ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট এট দ্য সেম ওয়ে অ্যাজ ইউ হ্যাভ আ মোবাইল ফোন। ওইটি একটা পকেট রাউটার হিসেবে কাজ করো তখন। সো এখন তাহলে একটা নেটওয়ার্কের মোটামুটি কানেকশন গুলো দেওয়া শেষ। এখন হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু ডাবল ক্লিক ওভার হিয়ার এন্ড এটাকে কিন্তু ডিসেবল করতে হবে। ডিসেবল করতে হবে। এই যে এখানে দেখো প্রথমে স্ট্যাটাস দেখার জন্য সে স্ট্যাটাস বাটনে ক্লিক করছে, বাট এখানে যদি তুমি ডিসেবল করে দাও তাহলে কিন্তু তোমার নেটওয়ার্কটা আর অ্যাক্টিভ থাকবে না। এখানে দেখো এই যে ডিসেবল একটা অপশন আছে, তাই না? সো এখন ডাবল ক্লিক অন দ্য ইন্টারনেট প্রোটোকল and the version 4 TCP IP version 4 in the Ethernet properties windows. তাইলে এখানে আমরা একটু আবার ফেরত যাই, এই জায়গায় আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। এখানে এই যে দেখো আমার কিন্তু আইপি ভার্সন 4 কানেক্টেড, 6 কিন্তু কানেক্টেড না, নো অ্যাক্সেস, নো নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস। দেখো, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিডিয়া স্ট্যাটাস এনেবল করা। তার মানে মিডিয়া স্ট্যাটাস যদি আমি বন্ধ করে দেই তাহলে কিন্তু আমার এই যে কানেক্টিভিটি এটা হ্যাম্পার্ড হবে। এবং এখানে কিন্তু আমি আরো একটা জিনিস দেখতে পাইতেছি। কি জিনিস দেখতে পাইতেছি? আমার নেটওয়ার্ক সিগন্যালটা কতখানি স্ট্রং সেটাও কিন্তু আমি দেখতে পাইতেছি। যেমন স্পিড হচ্ছে 150 Mbps, এখানে খুবই কম স্পিডে চলছে। এবং দেখো এখান থেকে এগুলোকে বলে প্যাকেট ডেটা। তো এইখানে সেন্ড করতেছে কিছু প্যাকেট ডেটা, এখান থেকে কিছু রিসিভ হইতেছে। তো রিসিভারটাকে আমি, তাই না? আর সেন্ডারটাকে রাউটার, রাউটার থেকে আমাকে এই প্যাকেট গুলা পাঠাইতেছে, এগুলোকে বলে প্যাকেট ডেটা। সো ওয়েন ইউ উইল স্টাডি অ্যাবাউট দ্য নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং অর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, তখন এই জিনিসগুলা ইন ডেপথে তোমাদেরকে আরো পড়ানো হবে। কারণ নেটওয়ার্কিং হার্ডওয়্যার বা নেটওয়ার্কিং নিয়ে একটা কোর্সই থাকবে তোমাদের আলাদা, ওটার বই থাকে আলাদা অ্যাকচুয়ালি। ওইখানে ইউ ক্যান learn about the first way how you can set up any kind of networks. So right now you need to know a little bit more what we can learn from our things. So এইখানে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারতেছি, সবকিছু করতে পারতেছি, রাইট? ঠিকঠাক মতো। সো আমি এটা অফ করে দিলাম। সো আমরা একটা জিনিস দেখার চেষ্টা করি, আমরা প্রপার্টিসটা দেখার চেষ্টা করি।
সো এই জায়গায় কিন্তু দেখো প্রপার্টিস, আমরা শেয়ারিং অপশনে গেলে দেখো সিলেক্ট এ প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কানেকশন, এই জায়গায় একটা অপশন আছে। সো এইখানে আমরা একটু আবার বইয়ে যাই, বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখি। যেহেতু আমি ইথারনেট প্রপার্টিসটা ওপেন করতে পারতেছি না, বা ইথারনেট প্রপার্টিসটা আমার এখানে ওয়ার্কেবল না, তারপরেও আমি একটু দেখি what I can do. অ্যাকচুয়ালি নো, যদি কানেকশন না করি তাহলে স্ট্যাটাসই আসবে না, অ্যাকচুয়ালি এখানেও আসবে না, এটাতেও আসবে না, আই গেস। হ্যাঁ, এটাতেও আসবে না। সো এটা কানেক্ট করতে হবে আর যে 45 কেবলস দিয়ে কানেক্ট করতে হবে আরেকটা পিসির সাথে, তখন ইট কুড বি ওয়ার্কেবল অর ফাংশনেবল। সো এটা শুধু যে পিসি লাগবে তা কিন্তু না, ইউ ক্যান কনফিগার ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রিন্টার ওভার দেয়ার। প্রিন্টার থাকলেও কিন্তু ইউ ক্যান চেক দোজ থিংস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো এইখানে দেখো ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন যেটা দেখাইলাম আমি, যে আইপি ভার্সন 4 এ কিন্তু আমার সিস্টেমটা রান করতেছে। সো এইখানে দেখো আইপি ভার্সন 4টাকে সে চেক চেক করে দিছে, মানে এটাকে চেক টিক মার্ক দেওয়াকে চেক দেওয়া বলা হয়। সো আফটার দ্যাট দেখো ডাবল ক্লিক অন দা ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন টিসিপি আইপি, যেটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করতেছি, ইন্টারনেট প্রোটোকল টিসিপি আইপি অফ দ্য ইথারনেট প্রপার্টিজ পেজ, the IP set interface will come in front of us, and at the stage এরকম একটা আইপি কনফিগারেশনের প্রপার্টিজ কনফিগারেশন আসবে। ঠিক আছে, যখন আমরা এই যে এইখান থেকে এইভাবে স্ট্যাটাসে চলে যাব, স্ট্যাটাসে চলে যাওয়ার পরে স্ট্যাটাস থেকে আমার কিন্তু এই যে প্রপার্টিজ আছে, ডিটেলস ওয়্যারলেস প্রপার্টিজ আছে, এইখানে কিন্তু আইপি ভার্সন 4 রে আমিও কিন্তু রান হইতেছি। ঠিক আছে, তো সেইখানে দেখো যখন তুমি ইথারনেট প্রপার্টিজে ওই যে আমি শেয়ারিং অপশন দেখাইলাম না, নেটওয়ার্কিং অপশনটা, এই যে এখান থেকে ভুলে গেছো, এই যে এরকম, এই যে প্রপার্টিজ, এই যে এখানে দেখো, এখানে আমার এই যে আমার কিন্তু এই যে দেখো ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন 4টাকে চেক মার্ক করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো এই যে দেখো এই জিনিসটা চলে আসছে। সো এইখানে দেখো অবটেন দা আইপি অটোমেটিক্যালি, কেন এটা অটোমেটিক্যালি দিয়ে রাখছি আমি? এখন আমি যদি ইউজার্স ফলোইং আইপি অ্যাড্রেস দেই, তোমাদের সাথে আমার কানেকশন বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমি কি করতে পারবো? যখন ধরো মুশফিক আমাকে বলবে যে স্যার আমার আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে এত এত এত, মানে 162.18 সরি 186.168.1 সামথিং, তখন আমি কিন্তু শুধু মুশফিকের পিসি কে অ্যাক্সেস করতে পারবো, বা মুশফিকের পিসির সাথে আই ক্যান মেক এ নেটওয়ার্ক অনলি। স্যার মানে হচ্ছে টিম ভিউয়ার এনিডেস্ক দিয়ে যে কানেকশন করে ওইটাই আর কি এখানে করা যাবে, ওই সেম কাজটাই। না, টিম ভিউয়ারে তো তুমি নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করো না। টিম ভিউয়ারে হচ্ছে তুমি কি করো, তুমি হচ্ছে আরেকজনকে তোমার পিসির অ্যাক্সেসটা দাও। এখানে তো পিসির অ্যাক্সেসটা পাওয়া যায়, রাইট? না না, পিসির অ্যাক্সেস না, আমি নেটওয়ার্কের এটা কথা তো বলছি। নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস পাওয়া যায় নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস, নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস। হ্যাঁ, পিসির অ্যাক্সেস আর নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস সেম না। পিসির অ্যাক্সেসে তুমি ওই পিসিতে ঢুকে পিসির যত ধরনের কাজকর্ম আছে সব করতে পারো, ও বা আচ্ছা, না ওই আমি এটাতে সিস্টেম। কনফিউজ হয়ে গেছি। হ্যাঁ, ইন্টারফেস থাকবে। হ্যাঁ, এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই দুইটা জিনিস কিন্তু এক জিনিস না, দুইটা দুইটা ডিফারেন্ট থিংস। সো এতটুকু তো আমরা আসতে পারবো, তোমরা চেক করে দেখতে পারো যদি তোমাদের দুইটা করে কম্পিউটার বা দুইটা করে পিসি থাকে, তাহলে আর যদি তোমাদের কাছে চেক করে সরবে স্যার, হ্যাঁ করা শেষ। রাউটার, হ্যাঁ হ্যাঁ রাউটারের যদি কেবল থাকে
তাহলে তোমরা দুইটা পিসি কে কানেক্ট করে দিয়ে ইথারনেট পোর্ট দিয়ে কানেক্ট করে দিয়ে তোমরা এই কাজটা দেখতে পারো। তো এই দেখো আইপি কনফিগারেশন করছে, তো আমার কিন্তু এখানে অটোমেটিক্যালি আইপি দেওয়া ছিল জাস্ট বিকজ সে রাউটারটাকে খুঁজে বের করে যখনই কোনো নেটওয়ার্ক পাবে সেখানে যদি পাসওয়ার্ড না থাকে তাহলে সে ওই নেটওয়ার্কে কানেক্ট হয়ে যাবে। এটা একটা সাধারণত অনেক সময় এটা মুশকিলেরও ব্যাপার, কারণ অনেক সময় আমরা কি করি, অনেক সময় আমরা হচ্ছে উম, এই যে শপিং মল গুলো আছে না, যেখানে ওপেন ওপেন নেটওয়ার্ক থাকে, সেগুলোকে এই যে সে- ফ্রি সেগুলোতে ওয়াইফাই যে ল্যান্ড হ্যাঁ থাকে ফ্রি স্যার। ওয়াইফাই এগুলোতে ঢুকে যায়, এগুলো কিন্তু খুবই রিস্কি ব্যাপার, কারণ হ্যাকারসরা ওই সুযোগটাই নেয় তোমার সিস্টেমটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য। I hope you can understand how hacker hacks your systems and how he connected to your network first, and after that you enter to your system. প্রথমে নেটওয়ার্কে ঢুকে নেটওয়ার্ক থেকে তোমার সিস্টেমে ঢুকে যায়। সো এইখানে দেখো একটা আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে আর একটা সাবনেট মাস্ক দেওয়া হয়েছে, দিয়ে সে ওকে করে দিলেই কিন্তু ডান। So there is some advanced settings over here also. Look what I showed to you. And এখানে কিন্তু সে কিন্তু দেখো আমার মতো করে নাই, সে কিন্তু এই যে ইথারনেট কেবল মানে কেবল দিয়ে হচ্ছে ইন্টারনেট চালাইতেছে, ব্রডব্যান্ড কেবল দিয়ে ইন্টারনেট চালাইতেছে। আমার এখানে কিন্তু এই এই জিনিসটা শো, ব্রডব্যান্ড দিয়ে করলে আমার কাছে এই জিনিসটা শো করতো, এবং আই ক্যান অ্যাক্সেস লিটারেলি যেখান থেকে আমার ইন্টারনেট আসতেছে, মানে ধরো যেই কোম্পানি আমাকে ইন্টারনেট দিতেছে ওদের সিস্টেমকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো। এবং মাঝে মধ্যে বলে না যে রিয়েল আইপি, যেখান থেকে টেলিভিশন দেখা যায় বা বিভিন্ন চ্যানেল দেখা যায়, রিয়েল আইপি, খেলা টেলা দেখি না আমরা, তো সেই জিনিসটা কিন্তু এই নেটওয়ার্ক শেয়ারিং সিস্টেম থেকেই আসে। So after that, we have to click the turn on the network discovery and turn the file. Then printer sharing radio button like the picture is the guest or the public section. So এইখানে কিন্তু দেখো guest and the public section current profile, আর এইখানে তার আন্ডারে দুইটাকেই টার্ন অন করে দেওয়া আছে। এবং এটা কিন্তু ওই যে অ্যাডভান্স সেটিংস এ কোথায় ছিল, এই যে নেটওয়ার্ক শেয়ারিং অপশনের, আবার একটু যাই কন্ট্রোল প্যানেলে, আমরা যেটাকে শর্টে সি প্যানেল বলি বা কন্ট্রোল প্যানেল, হোয়াট এভার ইউ উড লাইক টু সে ইউ ক্যান সে। সো আমরা নেটওয়ার্ক শেয়ারিং এ গেলাম, দেন আমার ক্ষেত্রে এটা হবে না, এই যে এই এই দেখো এইখানে আমি কিন্তু আমার রাউটারের সাথে কানেক্টেড, যেখানে এ কানেক্টেড হচ্ছে ইথারনেটের সাথে। সো তোমরা যারা ব্রডব্যান্ডের সাথে কানেকশন আছো তা ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য অ্যাডভান্স শেয়ারিং। সো এখানে দেখো অ্যাডভান্স শেয়ারিং অপশনে আমরা যাই একটু, এই যে দেখো আমার কিন্তু এইখানে কোনোটাই চেক চেক করাটাই বা চেক দেওয়া নাই, লুক, বা চেক দেওয়ার অপশনও নেই আমার কাছে, এই যে অপশন এখন ভিজিবল হয়েছে। তো এইখানে কিন্তু আমার টার্ন অন করে দিতে হবে দুইটাকেই, ঠিক আছে। তো একটা হচ্ছে গেস্ট অর দ্য পাবলিক কারেন্ট প্রোফাইল, আর একটা হচ্ছে ফাইল এন্ড দ্য প্রিন্ট শেয়ারিং। তুমি যেটা চাও, তুমি যদি চাও যে শুধু নেটওয়ার্কের কানেক্টিভিটি রাখবা, তুমি ফাইল বা প্রিন্টার শেয়ারিং করবা না, তাহলে তুমি এটাকে টার্ন অফই রাখতে পারো, এটাকে টার্ন অন করে দিয়ে রাখতে পারো। সো যা যা বলতেছি বুঝা যাইতেছে? Yes, sir. Yes, একটা sir. অন থাকলে কি আরেকটা অফ করে রাখা লাগবে নাকি দুইটাই অন রাখা যাবে? হ্যাঁ দুইটাই অন রাখা যায়, দুইটা অন রাখলে আমরা ওই যে ফাইল টাইল ট্রান্সফার করি না, সেই ফাইল টাইল ট্রান্সফার করতে পারবো। এই যে এখানে লাস্টের দিকে দেখো কি তো তার হইতেছে, মানে আমাদের মোবাইল গুলোতে এগুলো দুইটা ইনবিল্ট অন করা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনবিল্ট অন করা থাকে। তার মানে তুমি যখন এইগুলো কাজ শেষ করে ফেললা তখন দেখো তোমার এইখানে একটা
একটা ফাইল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাইতেছে। এই দেখো কিভাবে নিয়ে যাইতেছে। এই যে ফাইলটা আছে ইমেজ, এই ফাইলটাকে কিন্তু নেটওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে দিছে। এই যে দেখো নেটওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু এটাকে সেট করে দিছে। এই যে ডেস্কটপ নেটওয়ার্কের মধ্যে সেট করে দিছে। সেট করে দেওয়ার পরে তুমি কিন্তু এটাকে যে কোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবা যার যার সাথে তোমার নেটওয়ার্ক করা আছে। তার মানে তোমাকে কোনো পেন ড্রাইভ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, কিছু নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, জাস্ট তুমি এখানে। তখন স্যার আমাদের স্পেসিফিক পিসি বা কম্পিউটারটা একটা সার্ভারের মতো কাজ করবে। হ্যাঁ, একটা সার্ভারের মতো কাজ করবে, একটা মাদার মাদার পিসি থাকবে, আর বাদ বাকি সবগুলা তার চাইল্ড হবে আর কি। স্যার ডিডোস এটা কোনো এমনি হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এইগুলাতে সাধারণত যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে এইগুলো তো ওপেন টাইপ থাকে। দেখো এই যে গেস্ট অর দ্য পাবলিক, তো এটা পাবলিক থাকে। তো তো এই জিনিসগুলার জন্যই কিন্তু নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বেশি কষ্ট করে এই যে সিস্টেমটাকে সেফ রাখার জন্য। তো ফায়ারওয়াল গুলা? হ্যাঁ, ফায়ারওয়াল গুলা থাকে এবং প্রোটেক্টেড কিছু বাইট ডিফেন্ডার ইউজ করে। আমি আমি যখন আমাদের ইনস্টিটিউশনে কাজ করছি তখন আমি বাইট ডিফেন্ডার ইউজ করে রাখছি, কারণ একবার হ্যাকার আমাদের মানে সিস্টেমের যত খাতাপত্র ছিল সব নিয়ে চলে গেছিল, এবং পরে প্রায় $5,000 দাবি করছিল যে এটা দিলে তারপরে সিস্টেমটাকে ইয়ে করবে। তো আমরা চিন্তা করছিলাম যে যাক যাওয়ার গেছে, এখন আর কিছু করার নাই। তো পরবর্তীতে আমরা সিস্টেমটাকে আবার রিবিল্ড করছি আর কি, মানে সবকিছু ফালাই দিয়ে আবার নতুন করে আমরা উইন্ডোজ দিয়ে আমরা বাইট ডিফেন্ডার লাগাই দিছি। সো এইটা এইটা হয়ে গেল প্রবলেম পাবলিক পাবলিক হোস্টের বা পাবলিক নেটওয়ার্ক শেয়ারিং এর সমস্যা। যে এই শেয়ারিং সিস্টেমে এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আপনার আইপি কনফিগারেশন বা আপনার আইপি এগুলো জানলো কিভাবে হ্যাকার, তাই না? বা এইটা যে একটা ইনস্টিটিউশন সেটা জানলো কিভাবে? এটা ওরা জানে না, ওরা মানে র্যান্ডমলি অ্যাটাক দেয় আর কি। এখন যে টাকা দিবে, যার কাছে টাকা আছে, যে ভয় পেয়ে গেছে সে তো টাকা দিবে। আর যে যে ভয় পাবে না, যে জানে এই জিনিসগুলা, সে টাকা দিবে না, সে সিস্টেমটাকে বলবে যে যা যাওয়ার গেছে আর দরকার নেই। তো এইটা ধরো আমাদের তো খাতাপত্রর জন্য ঝামেলা নাই, কারণ এগুলা অনেক সময় নাম্বার গুলা স্প্রেডশিটে লেখা থাকে, অথবা খাতায় আমরা রেজিস্টার খাতায় আমরা লিখে রাখি, মানে অ্যানালগ ভাবে হাত দিয়ে লিখে রাখি। সো যার কারণে হচ্ছে এই এই খাতাগুলা চলে গেলে কোনো সমস্যা নাই। এখন তুমি চিন্তা করো একটা কোম্পানি হু হু অ্যাকচুয়ালি মেক দ্য সফটওয়্যার কোডস, তো ওই জায়গায় যদি চলে যায়, হাউ মাচ থিংস উইল বি হ্যাপেন ফর দিস কোম্পানি। অনেক টাকা লস হয়ে যাবে না? মানে একটা সফটওয়্যার বানাইতেছিল, মনে করো সফটওয়্যার বানাইতে বানাইতে হ্যাকার কি করছে, ওই অর্ধ বানানো সফটওয়্যারে নিয়ে চলে গেছে, বা ওই কোডই নিয়ে চলে গেছে, বা ওই স্যার কোডের ভিতরে। কোডটা যখন নিয়ে চলে যাবে স্যার, হুম। স্যার কোডটা নিয়ে চলে গেলে স্যার যাদের সফটওয়্যার থেকে নেওয়া হয়েছে ওরা যদি স্যার আলাদা কোথাও সেভ করে তাহলে স্যার সেটাও কি চলে যাবে? কারণ এটা তো স্যার কপি হিসাবে সেভ করা। এই জিনিসটা যেটা হয় আমি তোমাকে বলি, নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে যখন ওরা ঢুকে তখন ওই সিস্টেমটাকে বাগ বাগ দেয়, এবং ট্রোজেন নামের একটা ট্রোজেন স্যার হর্স ট্রোজান নামের একটা, হর্স? হ্যাঁ, ওইটা ইনজেক্ট করে দেয় সিস্টেমে। ওইটা কি করে, সিস্টেমটাকে করাপ্টেড করে দেয়। তুমি যতই ব্যাকআপ রাখো না কেন ওগুলোও করাপ্টেড হয়ে যায়। তো এই জিনিসটা করে, মানে যে কোনো হ্যাকার সিস্টেমে ঢুকেই আগে ট্রোজেন হর্স ইনজেক্ট করে। এটা তুমি চিন্তা করতে পারো যে সাধারণত আগে যারা, মানে মজা করেই বলি, আগে যারা ওই যে বলে না যে ছেলে ধরা ছিল, ছেলে ধরা মানে মানে কাউকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, তখন কি করে, নাকের মধ্যে একটা রুমাল চাপ দিয়ে ধরে, তাই না? তো তার মানে এইটা ট্রোজান হচ্ছে হর্সটা ক্লোরোফর্মের কাজ করতেছে? হ্যাঁ, ক্লোরোফর্মের কাজ করতেছে, অজ্ঞান হয়ে থাকে সব ইরা, মানে যারা তোমাকে মানে স্যার ট্রোজান যারা হর্সটা কি তোমাকে আমাদের যত ফায়ারওয়াল আর সবকিছু অফ হ্যাঁ করে দেয়? অফ করে দেয় না, অচেতন করে দেয় তাদেরকে। মানে তারা বুঝতে পারে না যে কি কি হইতেছে, নিজেরাই নিজেদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। মানে অনেকটা কোভিড এর মতো তুমি চিন্তা করতে পারো। কোভিডে কি হয় যে সেলস গুলা কনফিউজড হয়ে যায় যে আহ, কোনটা ই কোনটা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেম আর কোনটা হচ্ছে ভাইরাস। ওই যে বলে না যে, আমাদের বাবা মারা বলে না যে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।
তো খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশতে নাই, ওরকম আর কি। ব্যাপারটা হলো এরকম, ট্রোজান হর্স ঢুকেই ওর খারাপই সবার মধ্যে দিয়ে দেয়, মানে ফায়ারওয়ালকেও বলে যে হ্যাঁ আমি তো তোমার বন্ধু, আচ্ছা আসো আমরা মিলে যাই। তো এই সিস্টেমে আসলে জিনিসগুলো হয়। মানে স্যার এইটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা রিয়েল লাইফ ট্রোজান হর্স যেটা ছিল ওইটার সাথে, মানে ওই যে মিথের যে ট্রোজান হর্স ওইটার হ্যাঁ সাথে হ্যাঁ মিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট আচ্ছা, রাইট রাইট। এই চুপচাপ জন্য ঢুকে পরে যা হয় বাকিটা। হ্যাঁ যা হয় ও বাকিটা তো খুব খারাপ হয় অ্যাকচুয়ালি, কারণ হ্যাকার যা তোমাকে শো করতে চায় সেটাই শো হয়। সে একটা ব্যানার লাগাই দেয় যে আমাকে $5,000 দিতে হবে অথবা $10,000 দিতে হবে, এইটা ডিপেন্ডস অন দা হ্যাকিং গ্রুপ। স্যার একটা ফেক ইন্টারফেস বসায় দেয়। হ্যাঁ ওইটাই, মানে একটা তোমার ব্যানার চলে আসে যে তুমি যাই করতে যাও ওই ব্যানারটাই আশপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে মজার জিনিস, শুনতে মজা লাগে, কিন্তু আলটিমেটলি যখন এটা অ্যাটাক হয় তখন আসলে একটা কোম্পানির অনেক কিছু মানে মাথাই খারাপ হয়ে যায় একটা কোম্পানির, যে কি হইতেছে, বা একটা ইনস্টিটিউশনের, যাই বলো না কেন। সো লেটস গো টু দ্য সায়েন্স ক্লাস। মজা লাগে নেটওয়ার্কিং, ভালো লাগে লিয়ানা, মুশফিক? স্যার আইসিটি রিলেটেড কাজ ভালো লাগে, বাট এরকম মানে আইপি অ্যাড্রেসের কাজগুলো এত ভালো লাগে না, এটা মানে হচ্ছে কমপ্লেক্স তো। নেটওয়ার্ক টু বি অনেস্ট স্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাজ ডিটির আর এবার কি। সবটি টপিকই প্রত্যেকবারের চেয়ে অনেক পারবে এটা। তাহলে প্রত্যেকবার স্যার বেসিক নেই খালি থাকতো, এবার একটু হ্যাঁ না, অ্যাটলিস্ট আগের বার এইখানে গুলাচ্ছে ভালো। এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং এ মানে তুমি বাস্তব জিনিসগুলোর সাথে মিলাইতে পারবে, ইউ ক্যান ম্যাচ আওয়ার রিয়েল লাইফ থিংস। যেখানে তুমি যেটা বলতেছো যে ফায়ারওয়াল বা ডিফেন্ডার, এটাকে তুমি তোমার বাড়ির দেয়ালের সাথে তুলনা করো, আর তারপরে যে প্রোটেকশন সিস্টেম গুলো সেগুলোকে সিসিটিভির সাথে তুলনা করতে পারো। মানে অ্যাজ আ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার তোমাকে হচ্ছে বাস্তব লাইফের সাথে বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং এ বাস্তব লাইফের সাথে তুমি যদি মিল রেখে পড়ো তাহলে সেটা মজা লাগবে, আর নাইলে মনে হবে যে এইটা এখানে 186 দিছে এরপর 192 কেন, এরকম মনে হবে। ঠিক আছে, সো লেটস গো টু সায়েন্স। সায়েন্সে আমরা প্রথমে কি পড়ছিলাম? অ্যাটমিক মডেল পড়ছিলাম, তাই না? ইয়েস তো স্যার। অ্যাটমিক মডেলের জাস্ট আগের যে প্রথম যে অ্যাটমিক মডেলটা ছিল, যে এখানে আমরা ওই যদি স্যার আরো বিফোর ইউ স্টার্ট আই ওয়ান্ট টু সে সামথিং। একটা প্রবলেম না আমি স্টিল মানে সলভ করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা আমরা যাব, স্টেপ বাই স্টেপ যাইতেছি। আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এইটা প্রথম যে মডেলটা সেটা রাদারফোর্ডের মডেল ছিল, রাইট? পরবর্তীতে বোর সাহেব যে নিয়ে আসে, হি কেম আপ উইথ দ্য নিউ কাইন্ড অফ মডেল অফ অ্যাটমস। তো দুইটা স্ট্রাকচারই কিন্তু you can see over here two of the structures, and here look SPDF, there is three of the things আমি কিন্তু এখানে লিখে দিছি, দেখো অক্সিজেন 8। তুমি যদি এটাকে ই করো, ফার্স্ট যেই লেয়ারটা থাকবে সেখানে কিন্তু দুইটার বেশি থাকতে পারবে না, রাইট? এই যে দেখো এখানে এস এর উপরে যেই নাম্বারসটা, দ্যাট ইজ ডিনোটেড দ্য ইলেকট্রনস ওভার হিয়ার। তাহলে দুইটা ইলেকট্রনের বেশি কি প্রথম প্রথম যেই ব্যান্ডে আছে সেই ব্যান্ডে থাকতে পারবে? পারবে না কিন্তু। সো আফটার দ্যাট সেকেন্ড যে ব্যান্ড আছে সেই ব্যান্ডে কিন্তু তুমি কি 8টা রাখতে পারবা, তারপর থার্ড ব্যান্ডেও তুমি 8টা রাখতে পারবা। সো আমরা কি করতেছি, যেহেতু অক্সিজেনের 8, তার দুইটা ইলেকট্রন কিন্তু এখানে চলে গেছে, তাহলে বাকি থাকে কয়টা? হাউ মাচ ইজ লেফট ওভার হিয়ার? 6। তাইলে সেকেন্ড স্টেপে কিন্তু 6, দেখো এখানে 2, এখানে 4, তাহলে মোটমাট 6। এসে আছে দুইটা, আর টিতে আছে হচ্ছে 4টা। সো এইখানে দেখো এই যে জিগজ্যাগটা দেখাইছে, এই জিগজ্যাগটা দেখাইছে হচ্ছে তোমার অর্ডার অর্ডার বোঝানোর জন্য, যে কোনটার পরে কোনটা। প্রথমে 1s, তারপর 1s থেকে 2s, দেন 2p, দেন 3s, দেন 3p, দেন 4s, then 3d, and then 4p, then 5s, and by doing this like this. স্যার আই ডিডন্ট গেট দা মানে লাইক কিভাবে অরবিটালের নাম্বার গুলা ডিসাইড করে যে কোন অরবিটে কতগুলা ইলেকট্রনস থাকে?
এইটা হচ্ছে তোমার এইখানে, আমি একটু তোমাকে দেখাই। আই নিড আ পেন, জাস্ট আ সেকেন্ড। এইখানে তুমি একটা জিনিস দেখো, অক্সিজেনে আমরা কি করছি? যখন আমরা এমনিতে ইলেকট্রন ইলেকট্রন দেখতে গেছি, তখন আমরা কি করছি? অক্সিজেন 8, আমরা কি করছি? আমরা লিখছি এইভাবে যে 2 10 6, তাই না? এভাবে লিখছি না? এখন আমাদেরকে আসতে হইতেছে হচ্ছে যে সাব সাব লেয়ার গুলাতে। তো সাব লেয়ার গুলাতে কি কি আছে? এস লেয়ার আছে, পি আছে, তারপরে ডি আছে, এন্ড লাস্ট এফ আছে, তাই না? এই কয়টা জিনিস আছে। সো এই কয়টা জিনিসের মধ্যে প্রথমে আমার যেই লেয়ার, এই এস লেয়ারে সব সময় দুইটা দুইটা করে থাকবে। তো দুইটা করে থাকার আহ থাকার মধ্যে এখন এইখানে দেখো, তুমি যদি এইটাকেই এস আকারে লিখতে চাও, তাহলে প্রথমে ফার্স্ট লেয়ারে এস এ হচ্ছে তুমি দুইটা দিলা, এন্ড দেন কেন আমরা পরবর্তী লেয়ারে আবার 2 লিখে এস লিখে 2 লিখি নাই? কারণ স্যার ফার্স্ট লেয়ারের লিমিটেশন 2 হয়। হ্যাঁ, ফার্স্ট লেয়ারের লিমিটেশন 2, সো এই জন্য আমরা এটাকে লিখি নাই। আমরা কি করছি? আমরা হচ্ছে সেকেন্ড লেয়ারে চলে গেছি। সেকেন্ড লেয়ার হচ্ছে 2, এন্ড এই জায়গায় কিন্তু আবার এস আসছে। তাহলে স্যার কিছু কিছু এলিমেন্টে দেখা যাচ্ছে স্যার আগের লেয়ারটা ফিল আপ না করে পরেরটায় চলে যায়। এইটা সবসময় এক্সেপশনাল হয় না। এক্সেপশনাল ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল। সামটাইমস এক্সেপশনাল কিছু হয়, কিন্তু এক্সেপশনাল গুলো তো তোমার পরীক্ষায় ওইভাবে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় হচ্ছে কমন কনফিগারেশন যেগুলো, সেগুলাই। সো এইখানে দুইটা, সো বাকি থাকে আর কয়টা? না 6টা স্যার থেকে মানে 2টা কেন চলে হয় গেলে এটা 4টা ক্লিয়ার থাকে, তাইলে হচ্ছে 2 দিয়ে আমার পরবর্তী লেয়ার পি তে গিয়ে আমরা 4 দিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, পরেরটাতে গেলে আমরা বুঝবো। অক্সিজেনটা তো অনেক বেশি সহজ, অ্যালুমিনিয়ামে চলে যাই আমরা। স্যার হ্যাঁ, জি স্যার। স্যার 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 হ্যাঁ, স্যার পিতে হাইয়েস্ট কয়টা ইলেকট্রন থাকতে পারবে স্যার? পিতে আহ পিতে 6টা থাকে, 8টা থাকে। মানে সেকেন্ড যেই আহ, ই সেকেন্ড যে লেয়ার, সেখানে 8টা থাকবে, 8 ইলেকট্রনস থাকবে, যার মধ্যে এস এ থাকবে 2টা। এখন এখানে যদি এরকম 6 না হয়ে, ধরো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি সাথিয়া, এখানে যদি 6 না হয়ে এখানে ধরো 8 হইতো, তাই না? তাইলে পি তে কিন্তু 4 4 না হয়ে কি হইতো? 6 হইতো, তাই না? ইয়েস স্যার। বুঝা গেছে? ইজি। হ্যাঁ সো অ্যালুমিনিয়ামে চলে যাই আমরা, যেহেতু আমরা অক্সিজেনটা ছোট, সেজন্য অক্সিজেন দিয়ে অত কিছু বোঝা যাচ্ছে না। অ্যালুমিনিয়ামে চলে যাই, অ্যালুমিনিয়াম গেলে আরেকটু ক্লিয়ার হবে। অ্যালুমিনিয়ামে আমরা যখন আগে এরকম ভাবে ইলেকট্রন বানাইছি, তখন কিরকম ছিল? 2 ছিল, তারপরে 8 ছিল, আর 3 ছিল, তাই না? এইভাবেই তো আমরা ইলেকট্রন সেগমেন্টেশন করছি, 2 8 3 এইভাবে। কিন্তু আমরা এসপিডিএফ লিখি নাই, এখন এখানে এসপিডিএফ দিয়ে লিখবো। তাহলে এই 2 কে এসপিডিএফ দিয়ে যদি লিখি, তাহলে প্রথমে কি আসবে? এস এন্ড দেন 2, ঠিক আছে? তো প্রথম যে লেয়ার, দ্যাটস ডান। সেকেন্ড লেয়ার, কাম টু দ্য সেকেন্ড লেয়ার। সেকেন্ড লেয়ারেও কি কি থাকবে? এস থাকবে, তাই না? সো এই এস এ কয়টা থাকবে? 2টাই, এর বেশি থাকতে পারবে না। 2টা থাকলো। তারপরে সেকেন্ড লেয়ারে পি আসবে, তারপরে তো সেকেন্ড লেয়ারের পি যদি আসে, তাহলে এইখানে 2 2 4 হয়ে গেছে, কিন্তু তার মানে আমার আর 9টা ইলেকট্রন বাকি আছে। কয়টা ইলেকট্রন বাকি আছে? 9টা। সো পি তে আমি সর্বোচ্চ 6টা ইলেকট্রন দিতে পারবো, এর বেশি দিতে পারবো না। আই ক্যান নট টু পুট মোর দেন 6 ওভার হিয়ার। সো আই পুট 6 ওভার হিয়ার। তাহলে মোট কত আসতেছে? 4 and 6 কত? 10
হয়ে গেল। তো এইবার আমার থার্ডে চলে যেতে হবে, থার্ডের এস এ চলে যেতে হবে। থার্ডের এস এ আবার সেম, দুইটার বেশি এস এ তো দুইটার বেশি থাকতে পারবে না, সো এস এ দুইটা থাকলো। এন্ড আমি আবার যোগ করব, 2 2 4 and 6 10, then 2 2 4 and 6 10, then 2 12, এখানে কত আছে 13। তাইলে আমি আরেকটা কি করব, 3 লিখবো, তাই না? তারপরে এস এর পরের যে লেয়ারটা, সেই লেয়ারটার নাম কি, পি, তাই না? পি তে আমার আর Yes, sir. একটা ইলেকট্রন দিয়ে দিলে আই হ্যাভ ডান। স্যার স্যার ডি কেন আসলো না? ডি আসলো না জাস্ট বিকজ পি ফুলফিল না হয়ে ডি তে চলে যেতে পারবে না। এখন ডি আসতে হইলে আমি 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 তোমাকে বলি, ডি এর একটাতে আমি চলে যাই, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আরো ভালোভাবে। সেটা হচ্ছে এই যে এসসি, স্ক্যান্ডিয়াম। তো স্ক্যান্ডিয়াম আমি লিখলাম, এটা হচ্ছে 21, এটা হলো ডি ওয়ালা। ডি কেন আসলো না, আমি এটা লিখলে তুমি বুঝতে পারবা যে ডি এখানে কেন আসছে আর ওইখানে কেন আসলো না। সো এইখানে আমার কিন্তু 21, তাহলে আমি একইভাবে লিখতে থাকি যে এস এ তো দুইটা থাকবে, এর বেশি তো থাকতে পারবে না। তারপরে 2 তে আমার এস এ দুইটা থাকবে, তার বেশি থাকতে পারবে না, তাহলে 2 এস এর পরে পি আসবে, পি তে 6টা ফুলফিল হইলো, তাহলে এখানে হইলো 10 10। দেন 3 নাম্বার লেয়ারে যাই আমি, এস এ থাকবে দুইটা, 3 পি তে থাকবে 6টা অলওয়েজ, কারণ পি তে 6 বা 6-এর অধিক দেওয়া যাবে না। তাহলে এখানে হাউ মাচ ইট ইজ, 4 6 10 12 18 18। সো নাও 21 মাইনাস 18, দেখো তো কত আসে। 3 আসে না? আর 3টা 3। ইলেকট্রন, হ্যাঁ 3টা Three. ইলেকট্রন বাকি আছে, তাই না? 3টা ইলেকট্রন বাকি আছে। সো আমি কি করলাম, ফোর্থ যেই লেয়ারটা, এস পি ডি এফ, তাই না? এস পি এন্ড ডি এফ, ফোর্থ লেয়ারে আমি এস এস এর 2 লিখলাম, তাহলে এখান থেকে দুইটা চলে গেল, বাকি থাকলো কয়টা, একটা, বাকি একটা থাকলো না? there is only one left, একটা ইলেকট্রন লেফট। এখন তুমি চলে আসো এই যে জিগজ্যাগ মামা আছে, এই জিগজ্যাগ মামার কাছে। এই জিগজ্যাগ মামাতে দেখো যে 4s, এই যে 4s টা কোথায় আছে, দেখছো 4s কোথায় আছে? এই যে 4s, ঠিক 4s এর পরের ব্যান্ডটা কি, 3d, তাই না? 3D। হ্যাঁ, সো সেই 3d লিখলাম আমরা, আর এই যে একটা ইলেকট্রন আছে, এই মামাকে দিয়ে দিলাম এই একটা ইলেকট্রন। বুঝা গেছে কেন কেন আমরা এখানে 4p দিয়া 1 দেই নাই? জাস্ট বিকজ অফ দিস। এই সিরিয়ালটা তোমাকে মেনটেন করতে হবে। আর এই সিরিয়ালটা লেখে কিভাবে, আমি একটা শিখাই দিই, প্রসেস শিখাই দিই, এই সিরিয়ালটা কিভাবে লেখে। ওকে, তো প্রসেসটা হচ্ছে প্রথমে 1s লিখতে হবে, দেন 2s লিখতে হবে, দেন 2p লিখতে হবে, দেন 3s 3p 3d, দেন 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p 5d and 5f, then 6s 6p 6d। স্যার হ্যাঁ এন স্যার, মানে কি স্যার? স্যার এখানে n equals to 1, n equals to 2 এইটা এখানে হচ্ছে লেখা। লেয়ার নাম্বার, নাম্বার অফ দ্য লেয়ার। একটা ধরো এক আমরা একটু ইতে চলে যাই, বইয়ে চলে যাই।
এখানে একটা জিনিস তোমাকে দেখাইতে হবে। আচ্ছা, এটা থাকুক, এটা তোমরা ওইখানে যে চিত্রটা আছে ওইখানে দেখলেই বুঝবা যে কোনটার পরে কোনটা অ্যাকচুয়ালি। সো আমি এখানে আগে লেয়ারটাকে ডিনোটেট করি। So, এই যে বোর্ডের যে মডেলটা আছে না, এই এই মডেলের এখানে এই যে দেখো এখানে লেখা আছে কোন লেয়ারে কতগুলা থাকতে পারে। এটা তো তোমরা আগে থেকেই জানো যে 28818 and after that continue like this. তো এইখানে একটা জিনিস আছে, just a second. এটা কোথায়? আচ্ছা, এত নিচে নয়, just a second, উপরে রাইখাস। এই যে মডেলে এই যে এইগুলো হচ্ছে এন, এই যে 1 নাম্বার এন, 2 নাম্বার এন, দেন 3 নাম্বার এন, 4 নাম্বার এন, এইভাবে চলতে থাকবে। মানে সেকেন্ড যেটা আছে, থার্ড যদি আমি আঁকতে যাই তাহলে এরকম হবে। তো এটাকে যদি আমি এই যে এটা হচ্ছে N3, ঠিক আছে, দিস ইজ N3. So we can write down its n equals to 3. তারপর আরেকটা যদি হয় তাহলে n equals to 4. This is orbit number of the orbits. ক্লিয়ার হয়েছে n কি জিনিস? Okay. Yes, sir. Let's go. আবার এখানে চলে যাই। সো নেক্সট আমাদের একটা অঙ্ক আছে, এই অঙ্কটা একটু বুঝে নেই, তাহলে আমাদের ক্লাসটা মোটামুটি অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে আসে। এই অঙ্কটা তোমাদের বইয়ে আছে, ইটস আ ম্যাথ ফ্রম দ্য বুক। এইটা না, নেক্সট যেটা করব সেইটা আছে, বাট এইটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ম্যাথ that is calculated the average atomic mass and the relative atomic mass. So average atomic mass and relative atomic mass টা কি? Calculate the average atomic mass of the chlorine if its abundance in the nature is 75.77%, that is 35 chlorine, and 24.23%, that is 37 chlorine. Isotope, আমরা আইসোটোপ পড়ছি না লাস্ট ক্লাসে? ওই যে হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম, স্যার ট্রিটিয়াম, তারপরে আবার আরো আরো যেগুলা আছে, প্রত্যেকটা মৌলের এক একটা করে আইসোটোপের পার্সেন্টেজ যে অঙ্ক করলাম না আমরা 100 থেকে মাইনাস দিয়ে। তো এইটা হচ্ছে সেইটা সেই এক্সাম্পলটা বলে দিছে এখানে। এখন হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ অ্যাটমিক মাস। এখন এভারেজ অ্যাটমিক মাস কেন বের করতে হবে? তাইলে আমরা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস বের করতে পারবো, কারণ রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস বের করতে when we need to calculate the relative atomic mass, we need the average mass of the atoms of an element, that is this. এটা দরকার হয়, এই জন্য আমাদের এভারেজ অ্যাটমিক মাসটা ক্যালকুলেট করতে হয়। সো হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ অ্যাটমিক মাস? ক্লোরিনের যে 35 আছে এইটার সাথে এটার পার্সেন্টেজটাকে গুণ করতে হয়। আবার এখানে যে ক্লোরিনের 37 আছে এটাকে এই পার্সেন্টেজের সাথে গুণ করতে হয়, করে 100 দিয়ে ভাগ করলে আমরা AMU। সো AMU এর ফুল ফর্ম কি কেউ বলতে পারবে? আর্মস্ট্রং ইউনিট না? অ্যাটমিক মাস ইউনিট। অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা আর্মস্ট্রং ইউনিট। আর্মস্ট্রং এর নাম শুনছো? আর্মস্ট্রং কিন্তু একজন অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট। সো অ্যাটমিক ইউনিট এইখানে কত আসতেছে? 100 দ্বারা Yes. তুমি ডিভাইডেড করলা,
ডিভাইডেড করার পরে তোমার অ্যাভারেজ যেটা আছে সেইটা তুমি এখানে বসাই দিলে ম্যাস অফ দা অ্যাটম অফ দা কার্বন হচ্ছে 12, কার্বন 12 এর যে ম্যাস আছে সেই ম্যাসটা দিয়ে 12 দিয়ে গুণ করলেই তুমি রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস পেয়ে যাবে। সো রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস যদি আমাদের শেষ হয়ে যায়, এখানে আসলে তেমন নাই, এটা আসলে এক ধরনের ফর্মুলার মতো। তোমাকে যে জিনিসটা করতে হবে যে বারবার লিখে এটাকে আয়ত্ত করতে হবে। সো নেক্সট যাই আমরা, এটাই লাস্ট। এটা তোমাদের বইয়ে আছে এই কোয়েশ্চেনটা। এই যে কোয়েশ্চেন, সো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে in nature there are two isotopes of copper, 63 copper and 65 copper with an average relative atomic mass of 63.5 AMU. Can you determine the nature abundance of 63 মানে কত পার্সেন্ট করে নেচারে পাওয়া যাবে সেইটা। ঠিক উল্টো কাজটা করতে হবে এই জায়গায়, রিভার্সিবল ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো এই দেখো রিভার্সিবল ক্যালকুলেশন আমরা কিভাবে করছি। 63.564 এইটাকে আমরা দিছি, আমরা তো জানি না যে কতখানি আছে এনভায়রনমেন্টে, সো আমরা এটাকে কি এক্স ধরে নিছি and divided by 100 করছি জাস্ট বিকজ এখানে পার্সেন্টেজের ব্যাপার স্যাপার আছে এই জন্য, ইনটু এই দেখো এখানে কত ছিল 62.9296, এটা হচ্ছে ম্যাস। এখন এই ম্যাসটা আমরা কই পাইলাম, কোয়েশ্চেন আসতে পারে এই ম্যাসটা পাইছি কোথা থেকে, ওই যে এভারেজ করে এই আগের যে অঙ্কটা দেখলাম না সেখান থেকে। সো এখন এইটাকে আবার আমি যেহেতু এখানে এক্স ধরছি, তাহলে এখানে হবে কি 100 মাইনাস এক্স, পুরোটা তো 100 তাই না? তো তুমি যদি কোনো কিছু এক্স ধরো তাহলে বাকি অংশটুকু কি হবে, 100 থেকে এক্স মাইনাস করে দিলেই বাকি অংশটা পাওয়া যাবে, রাইট? And after that you have the again average that is 64.9278, যেটা হচ্ছে এইখানে আমরা পাইছি, এখানে লেখা আছে কিভাবে এটা করা আছে। সো এইখানে এভারেজ অ্যাটমিক ম্যাস বের করতে হলে আমাদের এই সূত্রটা ইউজ করতে হবে, যে সূত্রটা আমরা ওই যে আগের ইতে দেখলাম, এখানে দেখলাম। দেখে আসি আবার এভারেজ কিভাবে করে, এই যে এখানে যেভাবে করছি আমরা সেম সিস্টেমটাতে এখানেও করছি। সো এইখানে এই যে তারপরে ম্যাস অফ দ্য আইসোটোপ আমাদেরকে লিখতে হবে। ম্যাস অফ দ্য আইসোটোপ লেখার পরে আমরা এটাকে অ্যাডিশন করব হচ্ছে কিসের সাথে, ম্যাস অফ দ্য আইসোটোপ দুইটার সাথে এভারেজ করলে আমরা কিন্তু এই যে পার্সেন্টেজ গুলা পেয়ে যাব। তো এখানে অঙ্কটা করে দেওয়া আছে, এইভাবেই তোমরা সলভ করতে পারবা, ইট উইল বি ফাইন। এবং এই কোয়েশ্চেনটা এখানে হয়ে গেছে। তো একটা পার্সেন্টেজ আছে হচ্ছে এক্স এর মান বাইর হয়েছে হচ্ছে 69.152%, তাহলে আমরা 100 থেকে বাদ দিলে 30.848% চলে আসবে। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম রিগার্ডিং দিস? No, sir. অঙ্কটা করতে হবে খাতায়, তাইলে বোঝা যাবে। কারণ এই ম্যাথ গুলা কেমন, এই ম্যাথ গুলো হচ্ছে দেখতে অনেকটা ভয়ঙ্কর দেখা যায়, কিন্তু যখন তোমরা খাতায় করতে নিবা মানে স্টেপ বাই স্টেপ, তখন তোমাদের কাছে খুব ইজি মনে হবে। তো আমি যে জিনিসটা করব, আই উইল আপলোড দিস PPTX ইন ইয়োর ক্লাস ম্যাটেরিয়াল সেকশন। ওইখান থেকে তোমরা এটা ডাউনলোড করে নিলে তোমাদের কাছে এটার উত্তরটা থেকে গেল, ঠিক আছে? তো আমি এই স্লাইডটা আপলোড করে দিচ্ছি একটু পরেই। স্যার স্যার এটা কি এক্স ছাড়া করা যায় না? এক্স ছাড়া কি ধরে করতে চাইতেছো তুমি? না স্যার, এমনি আস করতেছি স্যার, জানি না। না না, এখানে তো আসলে এক্সটা ভ্যারিয়েবল হিসেবে ধরা হয়। অ্যাকচুয়ালি তুমি এক্স ছাড়া ABCD ধরেও করতে পারো, বাট এক্সটা আসলে যেটা হয় যে ম্যাথমেটিক্স বা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশনে এক্সটার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা কোনো কিছু ম্যাথসে কোনো কিছু না জানলেই তো এক্স ধরে নেই, তারপরে পরে ওইটাকে ইকুয়েশন বানায় সলভ করি, রাইট?
So I hope everything will be fine and we will meet in our next class. Till then, take care and bye bye. Sir, হ্যাঁ স্যার, আল্লাহ হাফেজ স্যার। আল্লাহ হাফেজ। আমি স্লাইডটা দিয়ে দিচ্ছি এতে, তোমরা এখনই ডাউনলোড করে নিতে পারবে, ঠিক আছে? sir, average और relative atomic mass की same? নো, এই যে দেখো এভারেজের সূত্র এইটা আর রিলেটিভের সূত্র এই যে দেওয়া আছে। রিলেটিভটা এভারেজ থেকেই আসে, এভারেজ যে ম্যাস আছে অ্যাটমিক ম্যাস ওখান থেকেই আসে। তার মানে রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস বের করতে হইলে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এভারেজ অ্যাটমিক ম্যাস। কারণ রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাসটা কি, সব সময় ম্যাস অফ দা অ্যাটম ফর দা কার্বন-12 এর সাথে তুলনা করা হয়, এন্ড দেন আফটার দ্যাট ওই কার্বন-12 এর যে ম্যাস আছে ওইটার সাথে 12 গুণ করা হয়। Okay, sir. ওকে, so take care and we will meet in our next class and we will talk about it Sir. more. জি স্যার। স্যার এখানে এই যে কার্বন 12 এর ভ্যালুটা কি একটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ইউজ হয়? রাইট রাইট, কার্বন-12 এটার ভ্যালু কত? কার্বন-12 যেই ম্যাস আছে সেই ম্যাসটা কার্বন-12 এর ম্যাস হচ্ছে 6, আর এইখানে দাঁড়াও বলছি, wait. আমার মাথায় ঢুকতেছিল না এখানে যে বইয়ে রিলেটিভ এর আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কার্বন-12 এর কোনো জিনিস ছিল না, মানে কার্বন-12 এর কোনো এলিমেন্ট ছিল না। তাহলে কার্বন-12 আইসোটোপের ম্যাস হচ্ছে 12। ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু 10 × 23 গ্রাম। শোনা গেছে? ইউ ক্যান রাইট ডাউন থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার। ইট ইজ 1.99 ইন্টু 10 × 20, আরে 10 × 23 গ্রাম। সো কার্বনের আইসোটোপ কয়টা? How many isotopes for the carbon? কার্বনের কয়টা আইসোটোপ আছে? 3. কি কি? আরে 3 না, 3 Carbon-12. আন্দাজি বললে হবে। কার্বনের আইসোটোপ আছে দুইটা, একটা হচ্ছে কার্বন-12 আর একটা হচ্ছে কার্বন-13। মনে থাকবে? Yes, sir. আচ্ছা, তো এখানে স্যার কিভাবে আইডেন্টিফাই করলেন স্যার আইসোটোপ? এটা আইসোটোপ আইডেন্টিফাই না, মানে অনেকটা বলতে পারো যে এটা পড়তে পড়তে এরকম হয়। যেমন হাইড্রোজেনের আইসোটোপ 3টা, হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম এন্ড ট্রিটিয়াম। অ্যাকচুয়ালি 2টা আইসোটোপ, একটা তো হাইড্রোজেন নিজে, তারপরে বাকি বাকি হচ্ছে 2টা আইসোটোপ। সো মূলত কার্বন-12টাই হচ্ছে কার্বন, আর এর আইসোটোপ হচ্ছে কার্বন-13।
ঠিক আছে, আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলস আবার যাব, আমাদের হোপফুলি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, দেন উই উইল গো ফার্দার। যেই প্রবলেমস গুলো থাকবে আমরা তখন ওই প্রবলেম সলিউশনস আর হচ্ছে আমাদের যে এক্সারসাইজ বুকসে প্রবলেম থাকবে সেগুলো সলভ করতে শুরু করবো আমরা। সো ডোন্ট ওয়ারি, কিছু বাদ যাবে না বা কোনো ভয় নাই। What is your job is to do, you have to find out the problems, and after that sending those problems for me during the classes, we will discuss and find out the solutions, just because right now the thing we have to figure out all together, মানে সবাই মিলেই আমরা এগুলো সলভ করব। ওকে, so I hope we will meet in the next class, and till then take care and bye bye. Don't forget to For example, sir, yes, don't forget to download this PPTX, নাইলে কিন্তু ভুলে যাব আমরা যা পড়ছি আজকে। ঠিক আছে, একবার শুধু চোখ বুলিয়ে যাব, নাথিং এলস উই নিড টু ডু। মুখস্থ করার কোনো কিছু দরকার নেই, জাস্ট চোখ বুলিয়ে যাব যে কি পড়তেছি আর কি, মানে কি পড়ছি আজকের ক্লাসে, দেন ইটস ওকে, ইট উইল বি ফাইন।